فرانس در پاریس با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت، اعلام بیانیه اکثریت نمایندگان مجلس ملی فرانسه، به رسمیت شناختن مقاومت ایران، حفاظت از اشرف. اکثریت نمایندگان مجلس ملی فرانسه محاصره غیر انسانی افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون 4 ژنو در اشرف و تعرض نیروهای عراقی و ایرانی برای نابودی آنان از مصادیق جنایت جنگی است. ما از دولت فرانسه می خواهیم نزد دولت آمریکا و سازمان ملل متحد مداخله کند تا حفاظت قرارگاه اشرف و اذعان به استاتوی ساکنانش به عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون 4 ژنو و پایان دادن به شکنجه روانی و محاصره آنان تأمین شود. مقاومت ایران علیه حکومت استبدادی دینی را به رسمیت بشناسد و برقراری گفتگو با شورای ملی مقاومت را در دستور بررسی قرار دهد. لورد پدی اشتون، عضو مجلس اعیان انگلستان، نماینده عالی و فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در بوسنی 2002-2006، رهبر لیبرال دموکرات ها در انگلستان 1988-1999. هنری لوکلرک، برجسته ترین وکیل فرانسه، رئیس افتخاری لیگ حقوق بشر. ژاک آتالی، مشاور رئیس جمهور فرانسوا میتران، نویسنده و کارشناس اقتصاد. اود دوتوان، بنیانگذار فروم زنان برای اقتصاد و جامعه، دارای مدال لژیون دونور. نخست وزیر سید احمد غزالی. پیر برسی، رئیس حقوق بشر نوین فرانسه. فرانسوا کولکومبه، بنیانگذار سندیکای قضات، نماینده مجلس ملی فرانسه 1997-2002. و نمایندگان مجلس ملی فرانسه امیل بلسیگ، آلن نری، ژان گوبر، آندره شاسن، ژرار شاراس، آپلتو لیکووالو، میشل ترو، پاسکال دوگولم، مارتین پنویل، علی عبداللطیفو، سلست لت، ژاک دزالانگر، ژان پاتریک ژیل، مارتین کاریون. Voici l'ensemble des signatures, des engagements des parlementaires français au soutien du mouvement pour un Iran laïque et démocratique. بیانیه اکثریت نمایندگان مجلس ملی فرانسه به رسمیت شناختن مقاومت ایران، حفاظت از اشرف.
در حالی که خیزش سراسری مردم ایران اوج گرفته است، رژیم ایران تلاش می کند با خشونت و سرکوب حکومتی، با دستگیری‌های گسترده، افزایش اعدام‌های سیاسی از جمله اعدام خانواده ساکنان قرارگاه اشرف در عراق، محل سکونت اعضای مجاهدین خلق که نقطه امید مردم ایران هستند، این خیزش را مهار کند. با در نظر گرفتن محاصره غیر انسانی ساکنان اشرف، حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو و تعرض مستمر نیروهای عراقی و ایرانی برای نابودی آنان که از مصادیق جنایت جنگی است، با توجه به اینکه رژیم ایران مانع اصلی دموکراسی در منطقه است و برای منحرف کردن قیام‌های آزادیخواهانه منطقه به سوی بنیادگرایی اسلامی تلاش می‌کند، با توجه به اینکه مجاهدین با اعتقاد به اسلام بردبار و دموکراتیک آنتیتز بنیادگرایی و افراطگری میباشند، با در نظر گرفتن راه حل سوم خانم مریم رجوی، رئیس جمهور شورای ملی مقاومت ایران، ائتلاف اپوزیسیون دموکراتیک که با رد کردن مماشات و جنگ خارجی تغییر دموکراتیک توسط مردم و مقاومت را راه چاره ایران می‌داند، تحولات ماه‌های اخیر صحت نقطه نظرات مندرج در بیانیه حمایت از قیام سراسری مردم در ایران از خونریزی بیشتر جلوگیری کنیم را نشان می‌دهد که در سال 2010 مورد حمایت اکثریت مجلس ملی و سنا قرار گرفت. در پی آن موضع‌گیری ما از دولت فرانسه می‌خواهیم رابطه سیاسی و تجاری با رژیم ایران را قطع کرده، اتحادیه اروپا را نیز به این کار ترغیب نماید. خواهان ارجاع پرونده سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد جهت اعمال تحریم‌های مؤثر علیه رژیم و نه مردم ایران بشود. نزد دولت آمریکا و سازمان ملل متحد برای تأمین حفاظت قرارگاه اشرف و اذعان به موقعیت ساکنانش به عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو و پایان دادن به شکنجه روانی و محاصره آنها دخالت نماید. مقاومت ایران علیه حکومت استبدادی دینی را به رسمیت بشناسد و گفتگو با شورای ملی مقاومت را در دستور بررسی قرار دهد. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant s'est levé, l'étendard sanglant s'est levé. Entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes.
کنفرانس در پاریس با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت، اعلام بیانیه اکثریت نمایندگان مجلس ملی فرانسه، به رسمیت شناختن مقاومت ایران، حفاظت از اشرف. Mesdames, Messieurs, chers collègues parlementaires, il m'appartient d'animer la présente réunion dont l'objet est de rendre publique une déclaration de soutien d'une majorité de députés représentant toute la diversité de l'Assemblée nationale. Cette déclaration appelle le gouvernement français à reconnaître la résistance contre la dictature religieuse en Iran et à envisager d'établir un dialogue avec le Conseil national de la résistance iranienne. Cette initiative parlementaire, qui revêt une importance particulière dans les conditions actuelles au Moyen-Orient et du printemps arabe, intervient dans la semaine où les juges d'instruction antiterroristes ont annulé, au bout d'une procédure qui a duré 10 ans, les accusations de terrorisme ou de financement de terrorisme portées à l'encontre de 24 membres sympathisants du Conseil national de la résistance iranienne. Cette ordonnance reconnaît le droit légitime de la résistance face à la tyrannie. Elle tire un trait sur une décennie de désinformation inspirée par le régime de Téhéran contre la résistance iranienne. Dans notre déclaration, les parlementaires rappellent que le régime iranien est l'obstacle principal à la démocratie dans la région et qu'il tente de détourner les soulèvements libérateurs de cette région vers l'intégrisme islamique. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de faire barrage aux visées dominatrices et aux méthodes barbares des mollahs en s'appuyant sur le courage des Iraniens et de leur résistance admirable. C'est avec l'intention d'annihiler cette résistance organisée que le 8 avril dernier, les forces irakiennes, sur l'ordre des mollahs, ont lancé une attaque contre le camp d'Ashraf qui abrite 3400 membres de l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran, principal mouvement d'opposition. L'attaque a fait 35 morts parmi les habitants, sans défense. Cette tuerie a été condamnée par le haut-commissaire des droits de l'homme de l'ONU, qui a demandé l'ouverture d'une enquête indépendante. Depuis plusieurs mois, les parlementaires français du Comité pour un Iran laïque et démocratique alertaient l'Élysée, le ministère des Affaires étrangères, sur les risques d'une catastrophe humanitaire encourue par les populations civiles du camp. La tragédie du 8 avril leur donne malheureusement raison. Le gouvernement français a le devoir de tout mettre en œuvre pour les secourir et éviter un nouveau bain de sang. C'est pourquoi les députés du Comité parlementaire pour un Iran laïque et démocratique soutiennent l'appel de Madame Mariam Rajavi au président Sarkozy pour prendre l'initiative internationale et humanitaire pour la protection des habitants sans défense du camp d'Ashraf. Voici l'objet de notre rencontre. Voici l'ensemble des signatures, des engagements des parlementaires français au soutien du mouvement pour un Iran laïque et démocratique. Sont inscrits aujourd'hui à notre réunion en tant qu'orateurs un certain nombre de collègues députés et sénateurs que je remercie.
Ils sont de toute tendance politique, mais également de hautes personnalités de la société civile. Et je souhaite tout particulièrement saluer Maître Henri Leclerc, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, Monsieur Jacques Attali, économiste, écrivain, ancien conseiller du président François Mitterrand, Monsieur Sid Ahmed Ghazali, ancien Premier ministre algérien, Monsieur Paddy Ashton, expert, ancien envoyé spécial de l'Union européenne en Bosnie. Toutes ces personnalités prendront la parole au cours de notre rencontre, mais auparavant, j'invite Madame Mariam Radjavi, présidente élue de la résistance iranienne, à bien vouloir prendre la parole après que je lui ai remis l'ensemble des signatures des parlementaires français à la reconnaissance du Conseil national de la résistance iranienne. Et je donne donc la parole à Madame la Présidente, Mariam Radjavi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, chers amis, permettez-moi d'abord de remercier le Comité parlementaire pour un Iran laïque et démocratique pour cette initiative de grande valeur. Elle rassemble aujourd'hui une majorité de députés de toutes les tendances politiques autour de la reconnaissance de la résistance iranienne et de la protection d'Ashraf. L'initiative des parlementaires français est un encouragement pour le peuple iranien et tous les combattants de la liberté et de la démocratie en Iran. Tous ceux qui aspirent à se libérer de la dictature religieuse pour instaurer un gouvernement pluraliste qui respecte la séparation de religion et de l'État, les libertés individuelles et sociales et l'égalité entre les femmes et les hommes. Tenir cette conférence aujourd'hui est très important car après 8 années de dossiers judiciaires fabriqués pour diaboliser la résistance iranienne, les juges d'instruction antiterroristes de Paris ont annulé il y a quelques jours l'accusation de terrorisme avec un non-lieu. Par conséquent, la légitimité de notre résistance contre ce régime inhumain a été reconnue. Quand, en 2003, dans un marchandage avec la dictature religieuse de Téhéran, le gouvernement français de l'époque avait accepté de fabriquer ce dossier en échange de promesses de contrats économiques juteux, des parlementaires et des personnalités honorables avaient dénoncé ces comportements comme une violation des valeurs de la France. Je voudrais remercier ici toutes les personnalités françaises qui ont insisté pendant 8 ans sur l'innocence et la légitimité de la résistance iranienne. Et je voudrais aussi remercier l'équipe des grands avocats français dirigée par Maître Henri Leclerc, qui ont réalisé un travail magnifique pendant 8 ans. Merci Henri Leclerc pour vos efforts et votre travail. Nous n'avons pas oublié que dans un appel, une majorité de ce Parlement avait demandé la radiation de l'OMPI de la liste noire de terrorisme européenne. La Cour européenne de justice a annoncé que cette inscription
n'était pas légitime. Tous les pays de l'Union européenne ont retiré l'OMPI, c'est-à-dire la principale opposition iranienne, de la liste noire. La fabrication de ce dossier et l'inscription sur les listes terroristes sont des pages noires qui ont coûté très cher au peuple iranien et sa résistance. En s'appuyant sur cette étiquette, les mollahs ont exécuté des parents des moudjahidines, laissé mourir dans la souffrance des malades et réclamé la répression de leurs opposants à Ashraf et dans d'autres pays du monde. Hier, ils ont exécuté de jeunes frères qui s'opposaient au régime à Isfahan. Ils étaient accusés à Moharibé, c'est-à-dire de guerre contre Dieu. J'ai déclaré en 2003 que notre regard n'est pas tourné vers le passé, mais vers le futur. À cette époque, je pensais à aujourd'hui, quand la légitimité de notre combat ferait tomber les écrans de propagande et de diffamation. Aujourd'hui, une majorité de parlementaires dit une chose nouvelle et marque à juste titre la légitimité de la résistance iranienne. Il souligne aussi la nécessité de protéger les membres courageux de la résistance au camp d'Ashraf qui sont victimes de cette étiquette et de comportements inhumains au XXIe siècle. Nous nous sommes réunis il y a 40 jours quand les forces de l'armée irakienne, en coordination avec les mollahs en Iran, ont commis un massacre à Ashraf, 35 résidents sans armes et sans défense. À cause de blocus d'Ashraf, 345 blessés de cette attaque cruelle sont toujours privés des soins élémentaires et plusieurs ont perdu la vie à cause d'un blocus médical. Les forces irakiennes occupent toujours le camp. Je demande ici, quel était le crime de la jeune Fawzeh qui a été abattue à Ashraf? Elle n'avait que 20 ans. Et son père a été tué sous la torture à la prison d'Evin il y a 3 ans. Et pour quel crime Hossein Ahmadi, réfugié en France, a été tué par balle? C'est Hossein Ahmadi. Pourquoi Gholam Reza Khorrami, qui a eu son diplôme d'ingénieur en France, a été matraqué à coups de bâton? Il est dans un état alarmant, comme 22 autres blessés graves qui ont un besoin urgent de soins. Leur crime est d'avoir rejoint la résistance à Ashraf pour défendre la liberté et la révolte contre la dictature intégriste, tout comme les Français fidèles à leur patrie qui avaient rejoint Londres pour résister à l'occupation nazie. Votre initiative pour la protection des résidents d'Ashraf arrive vraiment à temps. Ce massacre a provoqué l'indignation de la communauté internationale et des Nations Unies. Actuellement, à l'initiative du Parlement européen, une démarche a commencé pour trouver une solution durable
pour Ashraf. Mais avant toute solution, il faut que les Nations Unies garantissent la protection de ces 3400 personnes sans armes. Il faut que les blessés soient rapidement soignés. Je suis heureuse de voir que les parlementaires français soutiennent le plan du Parlement européen et rejettent tout déplacement des Ashrafiens à l'intérieur de l'Irak. Ce n'est pas un hasard si le régime iranien et le gouvernement irakien ont décidé d'éliminer Ashraf aujourd'hui. Le vent de liberté qui souffle au Moyen-Orient semble annoncer un tsunami à Téhéran qui va balayer ce régime dans sa totalité. Ce régime qui voit avant tout l'efficacité de la résistance iranienne derrière les soulèvements à travers le pays. Et avant qu'il ne soit trop tard, il va éteindre la flamme de la liberté à Ashraf qui inspire la jeunesse iranienne. L'isolement du régime est d'autant plus grave que le conflit a éclaté dans la maison du guide suprême. Les loups se dévorent et même son fidèle président est devenu infidèle. À une époque, certains cherchaient des modérés dans ce régime. Oui, certains cherchaient des modérés dans ce régime. Mais aujourd'hui, tout le monde voit que cette dictature est condamnée à disparaître. La politique fondée sur la complaisance avec le régime a échoué et la seule option est un changement de régime en Iran. Dès que le changement de régime en Libye a été abordé, la défense de l'opposition est devenue à juste titre un devoir urgent. En Iran aussi, la défense d'Ashraf est une nécessité urgente. Pour le peuple iranien, c'est le seul critère pour évaluer chaque gouvernement et chacun dans le monde sur l'avenir de l'Iran. Oui, la politique la plus efficace contre les mollahs est la défense d'Ashraf et de la résistance dont vous êtes l'avant-garde. Il y a quelques jours, j'ai appelé le gouvernement français à prendre en main l'initiative d'une démarche humanitaire en portant la protection des résidents d'Ashraf devant les Nations Unies et le Conseil de sécurité pour obtenir une garantie. Je suis convaincue que la France peut le faire et cela donnera à la France sa vraie position internationale. C'est dans la même ligne que les demandes des parlementaires français et du peuple iranien. Nous sommes convaincus qu'en tant que parlementaires, vous suivrez et agirez avec courage pour faire aboutir cette cause. Je vous remercie. Merci beaucoup. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est à la fois moralement améliorée, mais qui est concrètement tragique. Moralement améliorée parce que il est vrai qu'au bout de 8 ans de combat sur une instruction qui était elle-même ouverte depuis 10 ans, nous venons d'obtenir que le juge d'instruction dise dans une ordonnance de non-lieu qu'il n'existait pas de présomption de terrorisme établie à l'encontre des 24 personnes qui étaient mises en examen
et dont je rappelle que après la véritable agression policière dont avait été l'objet avec des milliers de policiers les résidences d'Auvers-sur-Oise le 17 juin 2003, après une nuit invraisemblable, cauchemardesque, au palais de justice de Paris entre le 21 et le 22 juin, pendant que se déroulait dans les rues la fête de la musique, non seulement ces personnes furent mises en examen, mais que 11 d'entre elles furent placées en détention sur demande du juge Bruguière. Certes, une semaine après, ils furent mis en liberté, chose très rare, par la chambre d'accusation de Paris, constatant l'invraisemblance des charges. En fait, il n'y avait pas dans ce dossier d'éléments établissant la commission d'actes de terrorisme. Mais l'on reprochait surtout à ceux qui étaient mis en examen d'être visés par l'inscription sur la liste européenne des organisations terroristes. Chose absurde, car le fait d'être inscrite sur une liste ne suffit pas à conférer aux personnes que l'on envoie en prison la qualité de terroriste. Il a fallu des années de batailles incessantes, des dérives, des expertises, d'autres mises en examen sur des faits secondaires, pour que finalement la justice française, d'abord avec des réquisitions conformes du procureur de la République, je tiens à le dire, demandant effectivement que les mises en examen pour terrorisme soient abandonnées. Puis, une décision du juge d'instruction, estimant que certes il était saisi d'un certain nombre de faits, mais que la qualification terroriste était impossible à retenir. D'abord, je rappelle tout de même que nous avons dû attendre plusieurs années après que l'organisation ait été retirée de la liste européenne. Il n'y avait plus rien dans ce dossier. Et le juge d'instruction a rendu une ordonnance qui me paraît d'une importance capitale. Car depuis le début de cette affaire, nous soutenions, et j'ai soutenu à de nombreuses reprises, que nous étions dans un cas de résistance et que cela pose un véritable problème juridique lorsque l'on est en face d'une tyrannie. Je rappelle qu'outre la liberté, la sûreté et la propriété, le quatrième droit naturel et imprescriptible de l'homme, reconnu par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, est la résistance à l'oppression. Droit qui fait très oublier. J'ai même vu un manuel scolaire qui, étudiant les droits naturels et imprescriptibles, oubliait ce quatrième droit. Sans doute son auteur n'avait pas su écrire. Eh bien, je crois que maintenant, il saura écrire quelque chose. Parce que le problème, et ce n'est pas un problème nouveau, nous savons qu'il y a eu des résistances contre des tyrannies dans le monde et que ces résistances ont fini par être reconnues. Mais si un pays démocratique comme la France n'accepte pas un mouvement de résistance et le qualifie de terrorisme lorsque c'est un mouvement de résistance contre une tyrannie, évidemment, dans ces conditions-là, c'est un apport, c'est une aide apportée aux tyrannies. Or, le juge d'instruction a reconnu que si des faits pouvaient éventuellement être reprochés à ceux qui étaient là, de toute façon, ce ne pouvait être des actes qui étaient qualifiés d'actes terroristes dans la mesure où ceux qui étaient dans ce mouvement se réclamaient de la résistance. Je pense donc que c'est une décision très importante. Et voilà reconnu effectivement un droit à la résistance en ce qui concerne l'Iran. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dans le même temps où cette décision de droit a été prise par un juge d'instruction, et cette décision de droit, nous savons que dans le même temps, il y a, en ce qui concerne la résistance iranienne, ce drame abominable qui se déroule à Ashraf. Nous n'avons jamais pu séparer les deux, d'abord parce que nos adversaires lient les deux, c'est-à-dire qu'ils s'estiment tous les droits à Ashraf sous prétexte que c'était des terroristes. Et je rappelle à ce sujet que lorsque la question vint devant le tribunal de première instance de Luxembourg
de dire, mais enfin, quels sont les actes terroristes que vous reprochez à ces gens-là? La seule argumentation que trouvèrent ceux qui défendaient l'inscription sur la liste était de dire, mais il y a justement la mise en examen de Paris. Et nous étions dans cette situation étrange où la mise en examen de Paris avait été justifiée par l'inscription sur la liste et où l'inscription sur la liste était justifiée par la mise en examen de Paris. Et dans le même temps, les exactions contre Ashraf, la violence contre Ashraf, qui n'existe pas, là, qui vient d'atteindre un paroxysme. On est passé du stade d'une inhumaine répression au stade de crime. C'est évident. Je pense que maintenant, le problème, effectivement, est urgent. Il faut sauver la vie de ces hommes et de ces femmes qui se trouvent actuellement à Ashraf. Et je crois que le fait que les parlementaires français, comme les parlementaires européens, mais que les parlementaires français, quelle que soit leur divergence politique, soutiennent unanimement ce principe d'une résistance contre le régime iranien et ce rejet de la qualification terroriste, et donc la nécessité de trouver une solution pour protéger ceux qui sont à Ashraf, me paraît excellente. Et je crois donc que, comme nous avons longtemps espéré qu'interviendrait le non-lieu qui vient d'arriver, il faut aujourd'hui espérer que l'on sauvera les gens d'Ashraf. Et par derrière, bien sûr, que le peuple iranien sera un jour libre. I am a member of the House of Lords in Britain, and this issue is being constantly brought up and discussed by many of my colleagues from all parties, both in the House of Commons in London and also in the House of Lords. People tell me, the last time I spoke, that this is a complex matter. Well, there are certainly complex factors in it, but it is at its heart, au fond, a very simple matter. It is a matter of the denial of human rights to a collection of vulnerable men and women who are left in an isolated position entirely at the mercy of those who have the right of lethal force and who have been in the past prepared to use it. There is a legal issue here, but there is a claim, personally, I am persuaded about it, that these people, the inhabitants of Ashraf, have the protection of the Fourth Geneva Convention. Others contend that view, but I am personally persuaded by that. But that is not, it seems to me, the issue here. The issue is not a legal one or a political one, but a deeply, deeply human one. We have people who should be being protected by the international community, and we have people who all the reassurances that we have been given by the powers that be in Iraq, we have people who have suffered nevertheless from the actions that they have taken. In Geneva, when we last spoke, all of us who made an intervention then warned that something tragic was about to happen. Those in power in various countries, my own included, told me that I was overstating the case, that they had assurances that this would not happen. A matter of, Madam Rajavi, a week, maybe 2 weeks later, exactly what we had predicted did happen. People died and were wounded. And to add grave insult to that injury, we now have conditions which are worse as a consequence in Camp Ashraf than they were before. The dead cannot be buried in the appropriate place for them to be buried and have to be being buried in Ashraf itself. You don't have to be a Muslim to understand the terror of that situation. The wounded have not been able to receive treatment from doctors. Visitors are denied entry. Even international visitors, even members of the European Union, are not allowed to go there. And there continues, as there has been for many months now,
this repression by sound of 240 loudspeakers blasting day and night, preventing people even having the opportunity to sleep in this camp. Now, I do not mind. It does not interest me, the complications of this. It is the simple human condition of people who ought to be in receipt of the protections of the international community are nevertheless exposed to these dangers. And I therefore take the view that has been so strongly expressed here, which I fully support, that the time has now come. We cannot wait longer. We have to now begin to seek a solution to this. I know where the blame lies here. The United States have a moral duty. They deny that they have a legal one because Iraq is a sovereign state. But I don't believe that they can so easily abandon the duties they had towards the protection of the civil population. But unfortunately, it seems to me that the influence that ought to be being used by Washington over the actions of the Iraqi government is having no effect. That is where the blame lies, and we all know why. We all know why, because the Iraqi government has thought it necessary for it to become the instrument of the policy of repression from Tehran. And I hope that the United States, who I believe, I say again, are seeking to find an appropriate solution to this, will understand that no such appropriate solution can be reached unless they can restrain the hands of the government of Mr. Maliki. That has to be done. Now, I'm told by those with whom I've discussed this that negotiations are being held up because those who would participate in them are seeking conditions. Well, what conditions? The conditions are that the appalling repression that is taking place at Ashraf at present should be lifted. That is a perfectly reasonable condition. How can you possibly negotiate a solution to this under the kind of duress which is now being suffered by the vulnerable? So I would like to, if I may, Madam Rajavi, Mr. President, sketch out what I think might be a possible way forward. The first is that there cannot be any compulsory resettlement. There cannot be a compulsory resettlement. Those who argue that this would lead to circumstances that could produce a greater and further tragedy, I think, are right. There can be no compulsory resettlement. The second is that before there are any negotiations, the appalling repressions exercised on the people living in Ashraf have to be lifted. There have to be visitors able to go there. There has to be an ability for doctors to get through to the wounded. There has to be an ability for people to be buried with due dignity. And the third is that there shall be, and there should be, international observers in the camp. Absent of those conditions, I cannot see how sensible negotiations could take place. Now, I would hope that the United Nations would provide observers in this camp. They certainly should. But I'm informed that the United Nations will not go there because it is too dangerous. The United Nations will not go there because it is too dangerous. I thought the United Nations' job was to protect people against danger, not itself to protect itself against danger. And I find it simply impossible why, if there are international observers to be there, it should not be the United Nations. But all right, if they will not do it, then let us look elsewhere. Maybe a European Union observer mission while these things take place, while these negotiations take place. We have to end the intimidation. We have to end the repression, after which I think a sensible solution could be found. Above all, Mr. President, ladies and gentlemen, I hope that now we will picture in our mind's eye the condition of these people and the appalling conditions in which they live. Time presses. We cannot leave this waiting. We now have to resolve this issue sooner. Thank you. Monsieur le Président, Madame Rajavi, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis venu apporter mon témoignage comme victime du raid de la police le 17 juin 2003 à Auvers-sur-Oise,
contre les bourreaux de CNRI et le domicile de quelques réfugiés iraniens. Une attaque fondée sur l'accusation de terrorisme qui, au bout de 8 ans, a été annulée par la justice. Ce jour-là, pour protester contre un marchandage honteux avec les mollahs, dans la confusion et le danger de l'expulsion vers l'Iran, plusieurs personnes se sont immolées par le feu. Une femme à Londres et une autre à Paris ont perdu la vie. Ces d'autres personnes ont été gravement blessées. Je suis l'une de ces personnes. Je m'appelle Marzieh Babakhani. Je suis née en 1962 à Téhéran. Je suis brûlée à 47%, mais mon corps brûle aussi, de la souffrance d'avoir vu ma famille et mes amis exécutés et de savoir aujourd'hui les résidents d'Ashraf en danger. La première fois que j'ai subi la violence de l'injustice, c'est quand j'avais 11 ans. La police secrète de Shah, la SOVAK, a attaqué notre maison pour arrêter mon frère parce qu'il était dans l'opposition. Une autre fois, c'était pendant la première année de pouvoir de Khomeini. J'étais expulsée de mon lycée parce que je soutenais le Moudjahidine du peuple. Une autre fois, c'est quand j'ai vu les photos des exécutés dans les journaux, ce qui j'ai reconnu des camarades de classe de 16 et 17 ans. Une autre fois encore, c'est quand j'ai appris l'exécution de mes frères Tari, 21 ans, et Mehdi, 25 ans. J'ai appris aussi que mon père était arrêté et que ma mère était à la rue. Comme j'étais recherchée, j'ai quitté l'Iran par le Pakistan et je suis venue en France. Mais je n'ai jamais arrêté de penser au malheur de l'Iran. Et j'ai mis toute ma vie au service de la liberté de mon pays. Le 17 juin 2003, quand j'étais arrêtée, je n'avais pas peur pour moi. Mais le lendemain, le monde tout à coup est devenu noir. Parce que j'ai entendu que les personnes arrêtées allaient être expulsées en Iran. Le Mollah Khatami, le président du régime, demandait l'expulsion. Quelques heures avant, à la prison de Cergy, un officier de police m'avait dit la même chose. Le 18 juin, pour montrer ma colère et ma protestation, je me suis immolée par le feu devant le siège de la DST. À cette époque, Mme Rajavi était en prison. Et beaucoup plus tard, quand je suis sortie de coma à l'hôpital, on m'a dit qu'elle était tout à fait opposée à mon geste et qu'elle avait envoyé un message depuis la prison. Aujourd'hui, alors qu'en Tunisie, en Égypte et dans d'autres pays, beaucoup de gens s'immolent par le feu pour protester. On comprend beaucoup mieux ce geste parce que quand l'injustice est trop forte, il ne reste pas d'autres moyens de protester. Malheureusement, durant ces années, sous l'influence du régime iranien, certains services de renseignement m'ont accusé de choses graves. Ils ont essayé de salir mon geste parce qu'ils voulaient cacher leurs crimes et leurs marchandages honteux. Ils disaient que d'autres avaient décidé pour moi cet acte de protestation. C'est pour moi inacceptable. Les premiers jours où je suis sortie de coma, les inspecteurs de la DST sont venus me voir. Au lieu de m'interroger, ils m'ont lancé ces accusations
et ça insulte. Croyez-moi, la douleur de ces insultes était plus forte que la douleur des blessures. Était plus forte que la douleur des blessures. J'ai senti qu'il me sacrifiait pour la deuxième fois. À présent, le juge d'instruction Courage de Paris a annulé toutes les accusations de terrorisme contre la résistance iranienne. Alors, ceux qui sont derrière ce complet doivent répondre. Pourquoi ont-ils sacrifié des personnes comme moi? Mais je ne regrette pas mon geste. Le feu qui a brûlé mon corps est une petite partie de feu qui brûle tous mes compatriotes à cause de fascisme religieux. Je ne suis pas venu pour protester contre le passé. C'est mon inquiétude qui grandit tous les jours depuis le massacre du 8 avril à Ashraf qui m'a fait venir, car ma mère et ma soeur sont à Ashraf où elles risquent la mort. Je suis venu pour faire entendre leur voix et demander à la France de prendre la tête d'une initiative internationale pour protéger Ashraf. Et à vous, chers amis, je vous demande de poursuivre vos efforts pour cette question humanitaire urgente. Je vous remercie. Merci Madame Babakani d'avoir bien voulu éclairer notre rencontre, de votre engagement, de votre courage, par votre témoignage. Évidemment, parler après un témoignage aussi lourd, aussi bouleversant et très difficile à nous qui n'avons à opposer que des mots à ces différents actes de barbarie. La situation actuelle a évolué depuis la dernière fois où nous nous sommes vus et aujourd'hui il devient de plus en plus clair que l'important est de trouver les façons de créer les conditions pour que ce camp soit juridiquement protégé par les Nations Unies. Dans la mesure où on ne peut plus, sans doute, semble-t-il, attendre une protection directe américaine et que l'ensemble de ceux qui y habitent ne souhaitent pas, et c'est leur choix, quitter cet endroit. Ils souhaitent rester là et rester ensemble et on comprend parfaitement les raisons de ce choix et il faut créer les conditions pour que quelqu'un s'occupe de leur protection. Je pense qu'il faut maintenant assez vite, en prenant le cas de ce camp, mais c'est un cas exemplaire qui pourrait intéresser beaucoup d'autres situations à travers le monde, créer un nouveau statut de protégé par les Nations Unies qui exigerait, qui entraînerait à partir du moment où ce statut est reconnu, une protection juridique, la présence d'observateurs, l'ouverture à la presse, l'accès de la médecine et, en cas d'extrême, la mise en jeu du chapitre 7 de la charte. Je pense qu'au moins l'ensemble des processus de protection devrait être mis en œuvre et je pense qu'il serait aujourd'hui tout à fait possible de construire un tel statut à partir des précédents historiques et de l'ensemble de la protection que les Nations Unies accordent aux populations déplacées dans un très grand nombre de cas et d'obtenir déjà, comme ça a été à peu près clairement exprimé par le Parlement européen, par différentes instances, un soutien à ce statut qui se traduirait avant même que les Nations Unies en adoptât le principe par une mise sous la protection du Conseil de sécurité du camp d'Ashraf et l'obligation d'une surveillance par une présence d'observateurs des Nations Unies qui auraient une présence permanente dans le camp et d'une présence permanente de médias. Donc, première demande, obtenir des Nations Unies la présence d'observateurs permanente. Deuxième demande, obtenir des Nations Unies l'existence d'un statut.
si l'Union européenne en avait le courage et si les Nations unies n'en avaient pas les moyens ou n'avaient pas les moyens de décider, on pourrait imaginer que l'Union européenne se substitue à l'Organisation des Nations unies et considère qu'il lui appartient, dans un certain nombre de cas, d'assurer elle-même cette présence d'observateurs au nom d'une politique étrangère de l'Union, qui enverrait des observateurs et se prétendrait en situation de l'observer. C'est le cas dans un très grand nombre de situations. L'Union européenne n'a pas encore constitué sa politique étrangère avec autant d'audace, mais je pense qu'on peut imaginer qu'elle se serve de ce cas, comme c'est le cas, d'autres camps dans des régions plus proches des préoccupations des pays membres de l'Union. Je veux parler des pays de l'Afrique de l'Ouest, d'Afrique subsaharienne et d'Afrique de l'Est, où la présence d'observateurs de l'Union européenne et un statut de protection par l'Union pourrait être décrété sans que ça exige ou entraîne nécessairement des dépenses militaires particulières, ni même des dépenses civiles particulières, autres que celles que les ONG européennes sont tout à fait prêtes à accorder. J'entends à la fois les grandes ONG anglaises, les grandes ONG allemandes et les grandes ONG françaises. Voilà, je crois, un pas concret qui pourrait être accompli assez rapidement, soit pragmatiquement, soit mieux encore dans le cadre du droit. Je vous remercie. La décision de justice qui vient d'être prise en France, dans ce pays des droits de l'homme, est une manière de montrer le meilleur visage de la France. Ce n'est pas la première fois qu'il advient qu'en France, on montre le meilleur visage de la France. Pour ne remonter qu'au début des années 80, quand c'est le président de la République française qui a accordé l'asile à la résistance iranienne. Ce n'est pas la première fois aussi, ce n'est pas la deuxième fois, c'est la énième fois que les membres de la société politique en France, au niveau des élus du peuple, au niveau national comme au niveau des communes, au niveau du travail admirable des avocats, et parallèlement à quelque chose de similaire qui se passe dans tous les pays européens et aux États-Unis d'Amérique, c'est grâce à vous que la résistance iranienne enregistre une nouvelle victoire. Je rends hommage à cette décision qui rend justice à la cause iranienne et à l'OMPI. Mais il lui rend justice sur le plan du droit. Il reste à rendre justice sur le plan politique et sur le plan moral. Alors, je voudrais résumer mon discours à 2 points. Je suis venu, moi aussi, comme Maître Henri Leclerc, auquel je rends hommage pour la énième fois, à lui, et parce qu'il incarne ici aussi, il représente tous ses collègues qui ont travaillé depuis 10 ans en faveur de la cause iranienne. C'est une occasion, je n'ai pas à dicter au gouvernement français, au gouvernement des États-Unis, leur ligne de conduite. À quel droit le ferais-je? Ce que je leur demande, c'est ce que je leur dis, c'est que je suis à la fois plein de joie, j'ai le cœur plein de joie pour cette décision, mais aussi parallèlement plein d'inquiétude. Plus que jamais, je suis inquiet plus que jamais sur le sort de la population d'Ashraf. Vous avez tous, à juste titre, évoqué la révolution arabe, ce qu'on appelle la révolution arabe. Nous avons tous remarqué qu'aussi bien au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'au niveau des principaux acteurs, des intervenants, c'est-à-dire des États-Unis d'Amérique et de la France, le seul argument et le seul objectif affiché de leur intervention, c'était la protection des populations. Ce que nous avons vu